शांति 2 जून 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2020 मुरलीर सारांश ब्रह्मा बाबा समान त्याग तपस्या एवं सेवार प्रकंपन सारा विश्व रे विछुरित कर। ब्रह्मा बाबा समान त्याग तपस्या एवं सेवार प्रकंपन सारा विश्व रे विछुरित कर। आजी समर्थ बाप दादा निजर समर्थ संतान मानकु देखुछंती। आजिर दिनटी स्मृति दिवस तथा समर्थ दिवस अटे। आजिर दिनटी सर्वशक्ति गुड़िकु उइल अर्थात इच्छापत्र माध्यम रे पिलामानकु हस्तांतर करिवार दिवस। दुनिया रे तो अनेक प्रकारर उइल करिथांती, किंतु ब्रह्मा बाबा शिव बाबा ठारू प्राप्त करिथिबा सर्वशक्ति गुड़िकु पिलामानकु सूक्ष्म रूप रे उइल करि देइछंती। एही भଳି अलौकिक उइल आउ केही काहाकु करि परिबे नाही। शिव बाबा ब्रह्मा बाबांकु साकार रूप रे निमित्त करिथिले, किंतु ब्रह्मा बाबा पिलामानकु निमित्त भवर वरदान दे शक्ति गुड़िकु उइल करि देइछंती। तेणु एही उइल पिलामानक भितरे सहज रूप रे शक्ति गुड़िकु अनुभूति कराई चलीछि। गोटिए हेला निजर पुरुषार्थर शक्ति एवं एहा हेउछि परमात्मा उइल द्वारा शक्ति गुड़िकर प्राप्ति। एहा प्रभुंकर दान अटे बा वरदान अटे। एही प्रभु वरदान ही पिलामानकु चलाउछि। वरदान रे पुरुषार्थ करिवार मेहनत न थाए, तेणु सहजरे एवं स्वतः भावरे निमित्त करी चलाउछि। जदिओ सही समय रे सम्मुखरे अल्प किछि संतान थिले, किंतु बाप दादांक द्वारा विशेष करी ब्रह्मा बाबांक द्वारा विशेष पिलामानंकु एही उइल प्राप्त होइछि। एवं बाप दादा मध्य देखुछंती जे जेउ पिलामानंकु बाप दादा उइल करिछंती सही पिलामाने समस्ते आदिरत्न एवं सेवार निमित्त पिलामाने सही प्राप्त होइथिबा उइल को भल भावरे कार्य रे लगाइछंती। एवं सही उइल कारणरु ही आज एही ब्राह्मण परिवार दिनकु दिन बढ़ी बढ़ी चलीछि। तेबे पिलामानंकर विशेषता कारणरु ही एही वृद्धि हेबार थिला एवं हेउछि मध्य। बाप दादा देखुछंती जे निमित्त होइथिबा पिलामाने एवं तांको सहयोग देउथिबा पिलामानंक भितरे दुईटी बहुत भल विशेषता रहिछि। प्रथम विशेषता हेला चाहे स्थापनार आदिरत्न हुअन्तु बा सेवार निमित्त होइथिबा रत्न हुअन्तु, उभयंक भितरे संगठन रे एकता बहुत बहुत भल रहिछि। काहा भितरे भी काहींकी कौन किपरि एही सब संकल्प मात्र रे मध्य नाही। द्वितीय विशेषताटी हेला जणे जदि किछि कहुछि तेबे अन्य जणे ताकु स्वीकार करि नेउछि। एही भली सूक्ष्म इच्छापत्र बा उइल रूप रे प्राप्त करिथिबा अतिरिक्त शक्ति गुड़िकर विशेषता वायुमंडल रे देखा जाउछि। सेथिपाई समस्त निमित्त होइथिबा आत्मा मानकु बाबा बाबा ही देखा जाउछि। बाप दादा मध्य एही भली समय रे निमित्त होइथिबा पिलामानकु अंतरर सहित स्नेह देउछंती। बाबांकर चमत्कारी तो निश्चित अछि, किंतु पिलामानकर चमत्कारी मध्य कम किछि नुही। एवं सही समयर संगठनर जेउ भली एकता थिला आम समस्तंकर मत गोटिए, ताहा आजि मध्य सेवा को बढ़ाई चलीछि। काहींकि जानिछ, निमित्त होइथिबा आत्मा मानकर मूलदुआ अर्थात निश्चय पक्का अटे। तेणु बाप दादा मध्य आजिर दिन रे पिलामानकर चमत्कारीर गायन करुथिले। चारिआडर पिलामाने बाप दादांकु स्नेहर माला पिंधाइथिले एवं बाबा मध्य पिलामानकर चमत्कारीर गुणगान करुथिले। एही यज्ञ एते समय धरी चलिबो बोली केबे भाबिथिल कि?
କେତେ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ମୁଖରୁ ଏହି କଥା ବାହାରୁଛି, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ସେବା ହେବାର ଅଛି। କ'ଣ ସାକାର ପାଠ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ହଲ୍ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା? ବାବାଙ୍କର ଅତି ଗେହ୍ଲା ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ କି? ତେଣୁ ବିଶେଷ କରି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଅଲୌକିକ ଜନ୍ମ ହେବାର ହିଁ ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆସିବାର ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସାକାର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ନିଶା ରହୁଛି ତ ଆମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନାର ପାତ୍ର ଅଟୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଡ୍ରାମାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ତ୍ୟାଗର ଉଦାହରଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଲେ। ତ୍ୟାଗ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ସବୁକିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରାଯାଇଥିବ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ବା ସମସ୍ୟା ଅନୁସାରେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ୟାଗ ନୁହେଁ। ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦେଖିଛ ଶରୀର, ମନ, ଧନ, ସମ୍ବନ୍ଧ ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ସୁବିଧା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ପୁରୁଣାରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁକିଛି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସାଧନାରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଏହିଭଳି ତପସ୍ୟା ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ନିର୍ମାଣ କରିଦେଇଛି। ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ଏହିଭଳି ତ୍ୟାଗର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେବା କରିବାର ବିଶେଷ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏବେ ଶୁଣିଲ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ୍ୟାଗର କାହାଣୀ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ମଧୁବନ ଭୂମିରେ ମିଶି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସହିତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ ତ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧୁବନ ତପସ୍ୱୀ ଭୂମିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ଏଠିକାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସହଜ ଯୋଗୀ କରିଦେଉଛି। ଯୋଗ ଲଗାଇବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସହଜରେ ଯୋଗ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏବଂ କିପରି ବି ଆତ୍ମା ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭବ ନେଇକରି ହିଁ ଯାଉଛି। ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଲୌକିକ ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ କରିଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ। ଏହା ସହିତ ସେବାର ବିଧି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସେବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ କରାଇ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେହି ସବୁ ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ କରୁଛ। ତେଣୁ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସେବାର ଫଳ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜର ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରକମ୍ପନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ବିଜ୍ଞାନର ବଳ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଉଛି, ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସାଇନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରଚୟିତା ସାଇଲେନ୍ସ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ସାଇଲେନ୍ସ ବଳକୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରୂପରେ ଦେଖାଇବାର ସମୟ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ସାଇଲେନ୍ସ ପାୱାରର ଭାଇବ୍ରେସନକୁ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଖେଳାଇବାର ସାଧନ ହେଲା ମନ ବୁଦ୍ଧିର ଏକାଗ୍ରତା। ତେଣୁ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବ। ତୁମର ହଲଚଲ କାରଣରୁ ହିଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାଇବ୍ରେସନ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଆଜି ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏବେ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି। ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ହେଉ ଯେ
ଏବେ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଦୟାଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେଉ। ଯେବେ କି ବିଜ୍ଞାନର ଶକ୍ତି ଦୁନିଆରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇପାରୁଛି, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା, ଦୟାର ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ବା ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ହଲଚଲର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? ଯଦି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ, ତେବେ ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଯେବେ କି ତୁମେମାନେ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ଆଦି ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ସମସ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କର ହିଁ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟନ୍ତି, ଶାଖା ଅଟନ୍ତି, ପରିବାର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ହିଁ ସବୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଟ। କ'ଣ ଏହି ନିଶା ଅଛି ତ ଆମେମାନେ ହିଁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଅଟୁ? ତେଣୁ ତୁମର ଭକ୍ତମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ବସି ଶୁଣୁଛ। ସେମାନେ ହେ ଇଷ୍ଟଦେବ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ କେବଳ ଶୁଣୁଛ, କିଛି ଜବାବ ଦେଉନାହଁ। ତେଣୁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ, ଇଷ୍ଟଦେବୀମାନେ, ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରାକୁ ଶୁଣ, ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କେବଳ ଶୁଣ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେମାନେ କେଉଁ ଉତ୍ତର ଦେବ? ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି କର। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସାହକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛ। ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଥିଲା, ମିଠା ଘରର ଚାବି ଦରକାର। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଘରର ଚାବି ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ସାଥିରେ ଯିବାବାଲା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ନା? ଏକୁଟିଆ ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି ନା ପଛେ ପଛେ ଯିବାର ଅଛି? ସାଥିରେ ଯିବାର ଅଛି ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ଯଦି ବାବା ଚାବି ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ ନା କେବଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟ? ରେଡି ନୁହେଁ, ଏଭର ରେଡି। ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା, ସେବା ତିନୋଟି ଯାକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ ତ? ଏଥିରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମୁରୁକି ହସୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହର ଲୁହ ବହୁତ ବୁହାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସେହି ଲୁହକୁ ମୋତି ଭଳି ହୃଦୟ ରୂପୀ ଡବା ଭିତରେ ସାଇତି ରଖୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ନିଶ୍ଚିତ ଚାଲୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏଭର ରେଡି କେବେ ହେବେ? ତିଥି ତ ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ କହିବ, ଆମେମାନେ ତ ଏଭର ରେଡି ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯେଉଁ ସାଥୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ? ତୁମେ କହିବ, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତ ଏହି ସବୁ ରଚନାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାର ଥିଲା। ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସେବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡି ଅଛ ତ? ଜଣେ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ନା ଏକା ଏକା ଯିବ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଭର ରେଡି ଅଟ ନା ଆଗକୁ ହୋଇଯିବ? କୁହ, ଅତି କମରେ 9 ଲକ୍ଷ ଆତ୍ମା ତ ସାଥିରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ନଚେତ ରାଜ୍ୟ କାହା ଉପରେ କରିବ? କ'ଣ ନିଜ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବ? ତେଣୁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ କାମନା ରହିଛି ଯେ ନିଜେ ଏଭର ରେଡି ହୁଅ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଭର ରେଡି କର। ଆଜି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବଦନରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନାର ସବୁ ଆଦିରତ୍ନମାନେ ଏବଂ ସେବାର ଆଦିରତ୍ନମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଡଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିର ଆତ୍ମାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ କେବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛୁ। କେଉଁ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ନାଗରା ବଜାଇବେ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇଯିବୁ ଏବଂ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯିବୁ। ଆମେ ତ ଆବାହନ କରୁଛୁ ଯେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକର୍ତ୍ତା ଆତ୍ମାମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ନାଗରା ବଜାଅ। ଆସିଗଲେ ଆସିଗଲେ, ନାଗରା ବଜାଅ। କ'ଣ ନାଗରା ବଜାଇବା ଜଣା ଅଛି ତ? ବଜାଇବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ ନା?
ଏବେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର। କରିପାରିବ ତ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେମାନେ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ଆଜି ହିଁ କର। ସମ୍ମିଳନୀର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ, ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କର ନା। ବିଦେଶୀମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଏହାର ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ଦାଦି ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼ର ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଅତି ସମୀପ, ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ପିଲା ଲଗନରେ ମଗନ ହୋଇ ଲଭଲିନ୍ ସ୍ୱରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମିଳନର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନୟନର ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୟନରେ ହିଁ ସମାହିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହିଭଳି ସମ୍ମୁଖରେ ମିଳନ କରୁଥିବା ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ରୂପରେ ଲଭଲିନ୍ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କ ସମାନ ତ୍ୟାଗ, ତପସ୍ୟା ଏବଂ ସେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଉଥିବା ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପିତାଙ୍କ ସମାନ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଉଡୁଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ରାଜସ୍ଥାନର ସେବାଧାରୀ। ରାଜସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଭଲ ସେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ନାମ ଯେପରି ଅଟେ ସେହିପରି ରାଜା ହେବା ଯୋଗ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କର। ପ୍ରଜା ନୁହେଁ, ରାଜ ପରିବାରର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର। ତେବେ ଯାଇ ନାମ ଅନୁସାରେ ସେବାର କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖାଯିବ। ଏଠାରେ କେହି ସେମିତି ଲୁଚି ରହିଥିବା ରାଜାମାନେ ଅଛନ୍ତି କି? ନା ଏବେ ବାଦଲ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଏମିତି ବି ତୁମେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, କାରଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଆସିପାରିବେ। ଏକା ଏକା ମାତାମାନେ ଚାଲିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘରର ମେରି ଖୁଣ୍ଟ ଯଦି ଆସିଗଲା ତେବେ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆପେ ଆପେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ରାଜା କ୍ୱାଲିଟିର ଆତ୍ମା ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ସେପରି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଟିକିଏ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଟିକିଏ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା। ସେପରି କୌଣସି ବିଧି ବାହାର କର ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସିବେ। ବାକି ଆଉ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇଛ। ସବୁ ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପାଖକୁ ଆସିବାର ଏବଂ ବହୁତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଏହା ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। ଚାହେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ବା ନ ଜାଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେବା ଯେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାରିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। କାରଣ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ ନା, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ବାପ ଦାଦା ତ କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଜମା କରି କରି ଯେତେବେଳେ ଖାତା ଭରପୁର ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବିଘ୍ନ ପକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଜମାର ବଳ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ନିଜେ ସର୍ବଦା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ସ୍ୱଭାବର ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। ଏମିତି କୁହ ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ଏହାର ରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିଯାଅ, ତାର ନାଡିକୁ ଜାଣିଯାଅ, ତାପରେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପକ ଔଷଧ ଦିଅ। ତେବେ ସବୁକିଛି ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ରାଜସ୍ଥାନର ଟିଚରମାନେ ଉଠ, ସେବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କର। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଏହି ସହଜ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲ, ନେବାର ସଂକଳ୍ପ କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଦେଇ ଚାଲ, ଆପେ ଆପେ ତୁମକୁ ମିଳି ଚାଲିବ, କାରଣ ଦେବା ହିଁ ନେବା ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା?
ଏହିଭଳି କରିବ ନା? ତୁମେ ତ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। କେହି ତୁମକୁ ଦେଲେ ଯାଇ ତୁମେ ଦେବ, ଏହା ନୁହେଁ। ତୁମେ ଦାତା ହୋଇ ଦେଇ ଚାଲ, ତାହା ହେଲେ ଆପେ ଆପେ ମିଳିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ ଏହି କଳ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧାଅଧି ପିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଅଧେ ନୂଆ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ପଛବାଲା ଯେଉଁମାନେ କଡ଼ରେ ବସିଛ, ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗୀ ଅଟ ତ? ଯଦି ସହଯୋଗୀ ଅଟ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବିଦାୟ ସମୟରେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମ ରଥଯାତ୍ରାର ସମାଚାର ଶୁଣାଇଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ଯାତ୍ରାର ସମାଚାର ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବାର ପାଠ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭକ୍ତିର ପାଠ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ। ଏବଂ ପରିଚୟ ପାଇବା ବାଲାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବାକି ସେବା ବହୁତ ଭଲ ହେଉଛି। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ୱାଦଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗମର ଯେଉଁ ରଥ ବାହାର କରିଛ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏବେ କିଏ କିଏ କେଉଁ ବର୍ଗରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିଲା, ପରିଚୟ ମିଳିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସାଧନ ଅଟେ। ଏବେ ଆଗକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ସବୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ବାପ୍ ଦାଦା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳତା ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମରିସସ୍ରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେଠାକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଏକତା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଏମିତି ବି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମରିସସ୍ରେ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁପ୍ତ ସେବାର ଫଳ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ: ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଗ ସହିତ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଗ ସହିତ ସେବାର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେପରି ଯୋଗର ସଂଯୋଗ ସଦାସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ସଦାସର୍ବଦା ସଂଯୋଗ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରତି ନିଶ୍ୱାସରେ ସେବା ହେଉଥାଉ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା। ଏହିଭଳି ସନ୍ତୁଳନ ରଖିପାରିଲେ ସର୍ବଦା ଆଶୀର୍ବାଦର ଅନୁଭବ କରିଚାଲିବ ଏବଂ ଅନ୍ତରରୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ଯେ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହିଁ ପାଳିତ ହେଉଛି। ମେହନତ କରିବାରୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି, କ'ଣ, କିପରି, ଏହିସବୁ ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନଚିତ ରହିପାରିବ। ତାପରେ ସଫଳତା ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ରୂପରେ ଅନୁଭବ ହେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜଠାରୁ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ନିଜଠାରୁ ଏବଂ ସାଥୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସାଥିରେ ରହିବା ଦରକାର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ହୃଦୟରୁ ସ୍ମୃତି ତୁମ ଯେବେ ହୁଏ ଦୂର, ହୃଦୟରୁ ସ୍ମୃତି ତୁମ ଯେବେ ହୁଏ ଦୂର, ଭାରି ଡର ଲାଗେ ମାୟା ଧରି ନେବ କର, ଭାରି ଡର ଲାଗେ ମାୟା ଧରି ନେବ କର। ସଂକଳ୍ପରେ ବାବା ମୋର ଥାଅ ନିରନ୍ତର, ଶ୍ରୀମତକୁ ମାନିଥିବି
ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମୋହର। ଜୀବନର ଚଲା ପଥ ଯେବେ ହୁଏ କ୍ଳିଷ୍ଟ, ହାତ ଧରି ନେବ ବାବା ଦେଖାଇ ସୁପଥ। ହାତ ଧରି ନେବ ବାବା ଦେଖାଇ ସୁପଥ। ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଏହି ମୋ ସଂସାର, ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରି ଯିବି ଘର। ତୁମେ ମୋର ମୁଁ ତୁମର ଏହି ମୋ ସଂସାର, ମିଥ୍ୟା ଅଭିନୟ ସାରି ଫେରି ଯିବି ଘର। ଏତେ ଭାଗ୍ୟ କରିଥିଲି ପାଇଲି ତୁମକୁ, କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାରୁ ବାଛିଲ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ। କୋଟି କୋଟି ଆତ୍ମାରୁ ବାଛିଲ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ। ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଜୀବନେ ମୋହର, ତୁମରି ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭବୁ ହେବି ପାର। ଚକିତ ଲାଗଇ ପାଠ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଖେଳ, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲ। ସବୁ ବନ୍ଧନ ତୁଟାଇ ତୁମ ସାଥେ ଥିବି, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ସହଜରେ ପାର ହେବି। କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣିବି ବାବା ମହିମା ତୁମର, ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲେ ସ୍ନେହେ ତୋଳି ଧର। ବାରମ୍ବାର ଝୁଣ୍ଟୁଥିଲେ ସ୍ନେହେ ତୋଳି ଧର। ହୃଦୟରୁ ସ୍ମୃତି ତୁମ ଯେବେ ହୁଏ ଦୂର, ଭାରି ଡର ଲାଗେ ମାୟା ଧରି ନେବ କର। ଭାରି ଡର ଲାଗେ ମାୟା ଧରି ନେବ କର।